दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि अज वाशिंगटन पोस्ट अखबार विच एक 11 सफ़ियां दी स्टोरी भारत सरकार वालों अमरीका विच कीते जाण वाले सिख मर्डर प्लॉट संबंधी छपी है। पहला इस समुची जिहड़ी आपां दा कहानी का संखेप जायजा लेंदे आ। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बड़े रहना देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अज सवेरे कुदरती मैं अर्ली उठिया और शायद कई बारी कोई कहानी वेट कर रही होंगी है। हालां कल भी काफ़ी हैक्टिक डे सी, परसों का तो है ही सी, लेकिन अगर पहले आवर दे विच 6 तो 7 बजे के विचकार फिर कालों का सिलसिला भी शुरू हो गया और रैफरेंस भी ईमेल्स भी आ गई हैं कि जी देखिए तुसी वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी फटे चक ते कम करता है। फिर मैं क्योंकि जो मैं पढ़न दे रौंच हुंदा है, फिर जो तक मैं बिल्कुल गंभीरता दे नाल ना होए मैं उन्होंने जो देखा तो मैनू लगा कि भी ये है जर्नलिज्म। और बहुत बार असी जो पंजाबी वाले अपने जिहड़े साडी टीम दे इत्थे जां उत्थे गल करदे ने उन्होंने मैं कहना कि भाई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म असली जर्नलिज्म हुंदा। अजकल खबरां ते तुसीं जिथे मर्जी उंगल मारो सारा कुछ पता ही चल रहा हुंदा कि भी जिहदे च तुसीं किसी गल दी तह तक जाके कुछ ना कुछ कढ के लियाण दी कोशिश करदे हो। और ज़ाहिर है वाशिंगटन पोस्ट दुनिया का एक बहुत वड्डा आधार है और जिन्होंने जिहड़े अमरीकन हिस्टरी तो वाकफ ने, अमरीका दे विच निक्सन वर्गे प्रेजिडेंट की मजबूत सरकार जिहड़ी डिगी सी वो वाशिंगटन पोस्ट दे एक स्कैंडल जिहड़ा उन्होंने उस निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन च कढ़िया जिसनूं जिहड़ा बिल्कुल वाटरगेट स्कैंडल का नाम मिलिया। और उन्हों दी पूरी टीम ने दस्सिया कि किवें रिपब्लिकन पार्टी ने डेमोक्रेटां दी किसी कन्वेंशन नूं जिहड़ा उधर नूं बग कीता होया सी, उहदी रिकॉर्डिंग करदे सी वो। पर इस तरह वाशिंगटन पोस्ट दे अपने साधन विदिन द सिस्टम ने, इन्हां दे जर्नलिस्ट चार चफेरे फैले हुए ने और उन्होंने स्टोरी जिहड़ी है क्रेडिबल तो हुंदी हुंदी है। उन्होंने इस गल का भी ध्यान रखा हुंदा है कि कल नूं कोई सूह ना कर सके। सो इस तो पहला हालां अज दे हुण अगले दोवें तिन्ने सैगमेंट ही स्टोरी का ही उत्ते बेस्ड होणगे, पर यह एक बर्ड्स आई व्यू पहला ये 11 सफ़ियां की मुकम्मल स्टोरी और इस दी हैडलाइन दी है उन्होंने एन असैसीनेशन प्लॉट ऑन अमेरिकन सॉयल रिवील्स ए डार्कर साइड ऑफ मोदीज इंडिया। कि हुण तक मोदी दे इंडिया का जिहड़ी साइड नज़र दिखाई जाती है, लोकतंत्र जमहूरी लार्जस्ट डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा कि भाई ये जिहड़ी अमरीका की धरती ते सिखां दा असैसीनेशन प्लॉट का ये सारा मनसूबा ये शो करता है कि उहदा काला पक्ष की है। और इसनूं जिहड़े पूरा एक पैनल ऑफ जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी दे उत्ते काम कीता। उहदे जिहड़े लीड जर्नलिस्ट ने उन्हां दे विच ग्रैग मिलर, गैरी शी एंड एलन नाकाशिमा। एलन नाकाशिमा ने मैनू भी इंटरव्यू किया होया, ये जैपनीज मूल दी है। और जिहड़े इन्हां दे नाल कंट्रीब्यूटिंग जर्नलिस्ट ने, क्योंकि ये स्टोरी का आधार जर्मन च भी है, आस्ट्रेलिया च भी है, इंडिया च तो है ही है और चैक रिपब्लिक च भी है। और जिहड़े कंट्रीब्यूटिंग उहदे च ने जर्नलिस्ट उन्होंने मैं रैकगनाइज करना चाहता है। केट ब्राउन, साउद मैकनेट, एरन शैफर इन वाशिंगटन, कृष्मा मेहरोत्रा इन न्यू दिल्ली, एक इंडियन भी है कृष्मा मेहरोत्रा इन न्यू दिल्ली एंड लडका बेवरोवा इन प्राग जिहड़ा चेक रिपब्लिक है जिथे निखिल गुप्ता बैठा है। ये सो मतलब ये है भी ये 10-12 जर्नलिस्ट की लगभग 2-3 महीने की मेहनत चो निकली इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है। और इस दे जिहड़े पहला तो मैं सेलेंट फीचर दसते हैं भी ये सारे च जदों इंडाइटमेंट न्यूयॉर्क कोर्ट फाइल की गई जस्टिस डिपार्टमेंट वालों तो उन्होंने जिहड़ा मिडल मैन जिहड़ा निखिल गुप्ता जिसनूं 30 नवंबर नूं उत्थे चैक रिपब्लिक फड़ लिया गया, भावें स्टोरी मुताबक उहदे वारंट जिहड़े ने 11 दिन पहलां कढ़ दित्ते होए सी चैक रिपब्लिक ने, उस दे नाल जिहड़ा दूजा रखा गया कि जिन्हें किलिंग प्लॉट गुरपतवंत सिंह पन्नू मर्डर प्लॉट लई जिम्मेवार सी, उन्होंने CC1 कहा, को कंस्पीरेटर 1।
ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਅ ਦਾ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੱਢੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ IPS ਆਫਿਸਰ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ CRPF ਚੋਂ, ਇਹ CRPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CC1 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਚਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਅ ਦਾ ਚੀਫ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ IPS ਕਾਡਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੁਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗੋਇਲ ਬਾਣੀਆ, ਔਰ ਰਾਅ ਦਾ ਚੀਫ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਟੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਸਟੇਜ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਖੁਦ IPS ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 90s ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 80s ਤੋਂ 90s ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ IPS ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਪਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਂਡੀ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਰਾਅ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਔਰ 30 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੀਲੇ ਨੇ, ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਵੀ ਔਰ ਵਿਕਰਮਾ ਯਾਦਵ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਲੁਭੇ ਲੁਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖੋਗੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਡੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਮੇਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ CC1 ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਅ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਪਚਰ ਵਾਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ,
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਹਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ examination of Indian assassination plots in North America and Raw's increasing aggressive global posture is based on interviews with more than 36 current and former senior officials in United States, India, Canada, Britain, Germany and Australia. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ more than 36 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਬਕਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਸਕਡ ਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਵੁੱਡ ਰਿਸਕ ਅਟੈਂਪਟਿੰਗ ਐਨ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ US soil, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡੇਅਰ ਕਰ। ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਊ they could get away with it. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸੌਫਟ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਸੌਫਟ ਪੈਡਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਇੰਗ ਟਰੈਪ ਕਿਵੇਂ ਲੇ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 3 ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। 2005 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਬਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਦਾ ਚੀਫ ਸਿਰਕਟਿਆ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸਟ ਆਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਈਜ਼ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ, UK, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ KP ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰਸ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨ ਇਟ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।